قرآن کریم دینی مدارس کا نصاب ہے۔ اسی کتاب کی تعلیم کے لیے یہ مدرسے قائم ہوئے، یہی کتاب سمجھانے کے لیے ان مدارس کو وجود ملا، اور ان تمام مدارس کا تعلق مسجد نبوی میں قائم مدرسہ اس وقت اصحاب صفہ کا اس کے ساتھ جڑتا ہے، اور وہاں سے یہ نسبت بیت اللہ شریف کی طرف منتقل ہو کر لوح محفوظ کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا اول معلم خود اللہ تعالیٰ ہے، الرحمن علم القرآن، اور یہ اتنا عظیم منصب ہے قرآن پڑھانے اور سکھانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ رحمان وہ عظیم ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ تو قرآن کریم کا اول معلم خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اول شاگرد رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام یہ قرآن سیکھ رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ حکم تھا کہ اس کو آگے سکھائیں، یہ خیر کا چشمہ ہے، اس کو یہاں بند نہیں کرنا بلکہ اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ یہ رسول اس کتاب کو سیکھتے سیکھتے اس کتاب کو سکھانے لگے، اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اور کس ماحول میں؟ جو ماحول تعلیم سے ناآشنا تھا، جاہلوں اور گنواروں اور امیین کا ماحول تھا، قلم، کتاب، تلمذ، مسجد، مدرسہ، درسگاہ، تربیت اس سے واقف نہیں تھے۔ ایسے لوگوں میں بٹھایا کہ ان پہ محنت کریں۔ اگر دنیا کے کسی ایسے علاقے میں آپ علیہ السلام کو بھیج دیا جاتا جو لوگ پہلے ہی سے پڑھے لکھے تھے، اور ان کو آپ سکھاتے اور سمجھاتے، تو قرآن کریم کا خاص اعجاز کھل کر سامنے نہ آتا، اس لیے کہ دنیا کہتی کہ اس کتاب میں اتنی طاقت نہیں تھی، یہ لوگ پہلے ہی بڑے سمجھدار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں آپ کو بھیجا کہ جہاں تعلیم نام کی چیز بھی نہیں تھی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت پورے عرب میں تقریباً 17 لوگ تھے گنتی کے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، نہ کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ بس ان کا جو عقیدہ ہے وہ توہمات، تصورات، سنی سنائی باتیں اور سینہ بسینہ چلنے والی گفتگو، اور آنکھ کھولی اور جو ماحول دیکھا۔ مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے۔ میں بس 5-10 منٹ لوں گا۔ راولپنڈی میں اصل میں کہیں بیان ہے، پتہ نہیں تھا، اچانک بس یہاں آنا پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان علماء کے علم سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب کے ساتھ۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا اور صاحب قرآن کو بٹھایا، کہا یہ بالکل اس نوعیت کے لوگ ہیں جن کو الف با سے آپ کو سمجھانا پڑے گا، جن کو نہ عقیدے کا پتہ ہے بلکہ الٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے کوڑا ذہن کہ جس میں کچھ بھی نہیں، اور آپ نے وہاں جو لکھنا ہے اور ڈالنا ہے وہ اس کو قبول کرے گا، اور ایک ہوتا ہے وہ ذہن جس میں پہلے کچھ ڈلا ہوا ہے لیکن وہ غلط ہے، اور آپ نے دلائل کے ساتھ اس کو قائل کرنا ہے کہ جو تمہارا تصور اور سوچ ہے وہ غلط ہے، اور جو میں دے رہا ہوں یہ صحیح ہے، اس کو قبول کرو۔ تو یہ یقیناً دوسرا مرحلہ زیادہ مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھیجا،
ان لوگوں کے دماغ کورے نہیں تھے، بلکہ ان کے دماغ میں شرک تھا، بت پرستی تھی، خود ساختہ مذہب اور دین تھا، جس کے خاص دائرے سے باہر نہ وہ نکلتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ کسی کو نکلنے دیتے تھے۔ اور وہ اپنے آباء و اجداد کے وہ رسم و رواج تھے جن پر پہرا دینا وہ ہر عبادت سے بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ اب ان کے اس دماغ کو چینج کرنا، جبکہ یہ وہ قوم ہے کہ اگر ان کے ان تصورات کے خلاف کوئی کھڑے ہو کر بات کرے تو یہ بڑا سختی کے ساتھ رد عمل دینے والے ہیں۔ یہ ایسی جنگجو اور لڑاکی قوم ہے کہ انہوں نے ایک لمحے میں اس شخص کی جان لے لینی۔ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، پیدائش سے لے کے جوانی تک میدانوں میں لڑائیوں میں ان کی زندگی گزری۔ تو ایسے ماحول میں کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ ان کو یہ باور کرائے کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، یہ شرک کا راستہ ہے اور بت پرستی کا، یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا راستہ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد جن اطوار اور طریقوں پر چلتے تھے وہ اللہ کی منشا اور اس کی تعلیم کے بالکل برعکس ہے، لہٰذا تم اس راستے کو چھوڑو، جو راستہ میں تمہیں بتاؤں گا وہ بالکل سیدھا ہے اور اس پہ چلو۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی۔ یہ اتنی آسان چیز نہیں، بلکہ یہ کام وہ شخص کرے گا کہ جو اپنی ذات کے خوف سے باہر آ چکا ہوگا، جس کا اللہ پر توکل کامل ہوگا، جو اپنے اس انجام سے کہ یہ لوگ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں واقف ہونے کے باوجود حق گوئی کا عزم کر چکا ہو کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، میں نے ڈرنا نہیں، میں نے حق کی بات کو چھپانا بھی نہیں، میں نے اس بات کو گول مول کر کے بھی نہیں بولنا، اور میں نے یہ بات پوری خیرخواہی سے پہنچانی ہے اور ان کو سمجھانی ہے، اور اس کتاب کا معلم بن کر جیسے معلم کی خوبیاں ہوتی ہیں ان تمام سے لبریز یہ معلم کتاب میرے اور آپ کے پیغمبر اس میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا اتنا مشکل کام تھا جس کو بڑے بڑے دانشور اس دور میں انجام دینے سے کترائے، بڑے بڑے احبار اور رہبان اس میدان میں فیل ہوئے، اس قوم کی تقدیر کو چینج نہیں کر سکے۔ جو رب نے کام ایک نبی امی سے لیا اور ایک ایسی عظیم کتاب وہاں سے اتاری اور براہ راست اس پیغمبر کو تعلیم دی تاکہ علم میں نقص نہ ہو، علم میں غلطی نہ ہو، اور اس میں کہیں جھول نہ پیدا ہو کہ کل خدا نہ خواستہ دلائل کی دنیا میں اس پیغمبر کو شکست ہو اور یہ پوری عمارت تربیت کی دھڑام سے زمین پہ آ کے گرے۔ اس لیے کہ اس قرآن کو اتارنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ گمراہ قوم کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور ہمیں یہ حکم دیا ہر نماز کی ہر رکعت میں تم رب سے یہ مانگو اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھا راستے پہ چلا۔ لیکن سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اس لیے کہ ہر فرقہ کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے عقیدے پہ خوش ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک، نصرانی کہتے ہیں ہم ٹھیک، مجوسی کہتے ہیں ہم ٹھیک، ملحد کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، دیریہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ صراط مستقیم تو ایک ہے، سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو صراط مستقیم تو گم ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں جو علم کے ساتھ ہمیں متعین کر سکے اور روشنی میں دکھا سکے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ تو رب نے قرآن کریم اتارا اور کہا کہ یہ جو تمہیں راستہ بتائے اور دکھائے گا ہی اقوم، وہ بہت سیدھا راستہ ہوگا، اور وہ تمہیں ایسے راستے سے یہ قرآن لے کر چلے گا کہ تمہیں اللہ کی مغفرت اور جنت عطا کر دے گا۔ لیکن تم نے ٹرسٹ کرنا ہے اس صاحب قرآن پر۔ اب سوال یہ ہے اس صاحب قرآن پر کیوں اتنا اعتماد کیا جائے؟ اور بھی شخصیات ہیں، ہو سکتا ہے یہ شخصیت غلط گائیڈ لائن دے دے، ایک احتمال تھا شیطان کا وسوسہ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو اس عظیم منصب کے لیے چنا اس کا کریکٹر اور کردار اس دنیا میں سب سے بالا ہے، اور باقاعدہ اس کو پہاڑ پر کھڑے کیا اور ساری قوم کو بلایا اور کہا کہ اپنے آپ کو ان
इनके सामने पेश करो और इनसे पूछो लक़द लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्ली, कि मैं किसी और इलाके का नहीं, इसी शहर में पैदा हुआ, तुमने मुझे पैदाइश से लेके 40 साल की उम्र तक देखा है। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुम मेरे शब और रोज को देखने वाले हो, मेरी तिजारत को तुमने देखा, मेरी इबादत को तुमने देखा, मेरी खलवत जलवत पे तुमने नजर रखी, मेरी तजर्रुद की जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी को तुमने देखा, मैंने माहौल मुआशरे में कैसे जिंदगी गुजारी, इस माहौल में जहाँ कोई शख्स भी शिर्क से बचा नहीं है, शराब घुट्टी में पड़ी है, कपड़े उतार के काबे का नंगे तवाफ हो रहा है, कत्लो क़िताल तो एक आम चीज है, अनानियत और नफसानियत पे फंसे हुए माहौल में मैं एक ऐसा शख्स हूं कि जिसके दामन पे कोई दाग है, कभी खयानत की हो, कभी झूठ बोला हो, कभी धोखा दिया हो, कभी शिर्क किया हो, कभी किसी पे जुल्म किया हो, कभी किसी बच्ची को जिंदा जमीन में दफनाया हो, कभी अपना सत्तर नंगा किया हो, कभी किसी की इज्जत पे डाका डाला हो। तो मैं अपने आप को पेश करता हूं, बताओ इन 40 सालों में और तुमसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता, इसलिए आले मक्का में खड़े होकर ये सवाल करता हूं और अपने आप को पेश करता हूं। सारे कबाइल खड़े हैं और कबाइलों में भी दुश्मनी का माहौल है, लेकिन मजाल है कि कोई जुबान मेरे नबी के खिलाफ बोली हो। सब ने कहा कि आप सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं, अच्छे भी हैं, एक नंबर भी हैं, आप जैसा किरदार किसी का नहीं है। तो जो इतने मजबूत किरदार का हो, जिसने 40 सालों में कभी मखलूक से झूठ नहीं बोला, वो अल्लाह के मसले में कैसे झूठ बोल सकता है। इसलिए इस कुरान को पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए इस अजीम किरदार के मालिक मोहम्मद मुस्तफा को रब ने चुन लिया था। तो तवज्जो कीजिएगा, अर्ज क्या करना चाहता हूं। अब ये किताब आ रही है, किताब लाया कौन है? फरिश्तों का सरदार। तो वो कैसा है, उसके बारे में रब ने फरमाया है, मुताइन, कायनात के सारे फरिश्ते उसके हुक्म की बजा आवरी करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, सुम्मा अमीन, सम्मा अमीन, और फिर वो अमानतदार है जिसको हमने वहां से अमानत दी है, हमारे नबी तक पहुंचाओ, उसमें खयानत कोई नहीं है। और जो किताब आई है इसके बारे में क्या फरमाया? ला रैब फी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। इसके बारे में क्या फरमाया? ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। अरे इसके फ्रंट से भी, इसके बैक से भी झूठ इसमें इंटर ही नहीं हो सकता है, इसमें दाखिल ही नहीं हो सकता है। ये सरापा सिद्क़ व सफा है और ये बिल्कुल हक पर मबनी किताब है। तवज्जो कीजिएगा, तो किताब लाने वाले को भी रब ने गारंटी अता कर दी है कि इससे ज्यादा महफूज फरिश्ता, ताकत वाला फरिश्ता, मुता फरिश्ता, अमानतदार फरिश्ता शायद इस कायनात में कोई भी ऐसा पैगाम्बर न होता। और फिर ये सारे फरिश्तों में भी सबसे ज्यादा बड़ा है और फरिश्ते इसकी इताअत करते हैं। और जो किताब आई है उसकी गारंटी खुद उठा ली है। और जिस रसूल को भेजा है सारी दुनिया के लोगों ने उसकी सीरत की तारीफ कर दी है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस कुरान से बेहतरीन निसाब इस कायनात में कोई नहीं था, जो इंसान को इंसान बना सकता, जो बेहयाओं को हयादार बना सकता, जो झूठों को सच्चा बना सकता, जो बुत परस्तों को खुदा परस्त बना सकता, जो जानियों को और शराबियों को अरे वक्त का हाजी और आदिल बना सकता, अरे जो तख्त सरा में गिरे हैं उनको औज सुरैया पे पहुंचा सकता। यही वो किताब है जिसने जर्रे को महताब बनाना है, यही वो किताब है जिसने कतरे को दरिया बनाना है, यही वो किताब है जिसने हैवानियत से निकालकर इनको इंसानियत की मेराज पे पहुंचाना है। इसलिए फरमाया, ऐ कायनात वालों, कुरान से बढ़कर निसाब कोई नहीं, मोहम्मद से बढ़कर उस्ताद कोई नहीं है। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, ये मदरसे उस मदरसे से जुड़े हैं, ये वही किताब है जो सीना बसीना चली है। अब अगर ये नबी सच्चा ना होता तो दुनिया में इतना इनकलाब देखने को ना मिलता। कैसे, जरा गौर कीजिए। मैं बात समेटना चाहता हूं कि नबी को जिस माहौल में भेजा वो लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, मुताले को नहीं जानते, इल्म को नहीं जानते, मदरसों को नहीं जानते, अरे किसी चीज को नहीं जानते हैं, लड़ाई को जानते हैं, झगड़ा हैं, फसादी हैं, बुत परस्त हैं, शराब नोश हैं, डाके
मारने वाले हैं, कहा इन में बैठो और इनको तब्दील करो ताकि दुनिया को पता चले कि इतने गिरे हुए अगर इतने अजीम बन सकते हैं तो बाकी कौमों को बदलना कुरान के लिए मसला नहीं है। तो मेरे नबी ने पत्थर खाकर इस कुरान को समझाया है, नबी ने पत्थर बांधकर इस कुरान को पढ़ाया है, नबी ने हिजरत करके इस कुरान को फैलाया है, नबी ने साथियों की लाशें उठाकर इस कुरान को पहुंचाया है, नबी ने बेटियों की तलाकें बर्दाश्त करके इस कुरान को पहुंचाने का आज़म किया है। पैगंबर तलवारों के साए में खड़ा हुआ, पैगंबर के साथी ज़िबा हुए, सहाबा की औरतें बेवा हुई, उनके बच्चे यतीम हुए, उन्होंने घर उजाड़ दिए, उन्होंने कारोबार कुर्बान कर दिए और उन्होंने जिस्म के कपड़े भी कुर्बान कर दिए, अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया, इसलिए कि वो सच्चे तलब इल्म थे और ये सच्चे उस्ताद थे। और नबी ने 23 साल मेहनत की है और 23 साल बाद दुनिया ने रंग क्या देखा है कि जिनको कुरान सुनाया है, जिनको पढ़ाया है, जिनको समझाया है, जिनको सिखाया है, आज वो कायनात में इस मर्तबे पे जा चुके हैं कि वो चलते तो जमीन पर हैं, उनके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। वो चलते तो जमीन पर हैं लेकिन फरिश्ते उन पर रश करते हैं, वो रहते तो जमीन पे हैं, अल्लाह वहां से अपनी रजा के ऐलान कर रहा है, वो सजदा जमीन पे करते हैं, अल्लाह उनके सजदे को कुरान बनाता है, वो जिहाद करते हैं, अल्लाह उनके जिहाद को कुरान बनाता है, वो घोड़े पे बैठते हैं, उनके घोड़े को कुरान बनाता है, वो हिजरत करते हैं, उनकी हिजरत को कुरान बनाता है। अरे वो मोहब्बत से पेश आए, उनकी मोहब्बत को आयत बना दिया, अरे वो जोश में आते हैं, उनके जोश को कुरान बना दिया है। तो ये वो अजीम जमात है जिनके बारे में रब ने ये ऐलान किया है, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये पहले शिर्क में डूबे थे, आज जब इन्होंने कुरान पढ़ा है, सीखा है, नबी की सुन्नत में रंगे गए, तो अब मैं रब ऐलान करता हूं ये सहाबा अल्लाह की फौज है, ये 100% काबिल एतमाद हैं, ये हिदायत याफ्ता हैं, ये इतने काबिल एतमाद हो गए कि अब क़यामत तक के लोगों को मैं ये हुक्म दे रहा हूं, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तुम भी हिदायत चाहते हो तो बिलाल की तरह कलमा पढ़ना, हिदायत चाहते हो सलमान की तरह कलमा पढ़ना, हिदायत चाहते हो अली की तरह कलमा पढ़ना, हिदायत चाहते हो सुहैब रूमी की तरह कलमा पढ़ना, हिदायत चाहते हो सुमैया की तरह ईमान लाना, हिदायत चाहते हो सुन्नैरा की तरह ईमान लाना, हिदायत चाहते हो अम्मार बिन यासिर की तरह ईमान लाना, हिदायत चाहते हो अबू बकर उमर की तरह ईमान लाना, हिदायत चाहते हो मुआविया की तरह ईमान लाना, हिदायत चाहते हो उमर की तरह ईमान लाना, इसलिए कि ये इतने गिर गए थे, कुरान ने इन्हें उठाया है, मुस्तफा ने उठाया है, इन्हें बनाया है कि आज इनसे बेहतर इस कायनात में नबियों के बाद कोई नहीं। इसलिए क़यामत तक अगर कोई हिदायत चाहता है तो उसको ईमान सहाबा की तरह लेकर आना होगा। ईमान से बताओ उनको बदलने वाली किताब कौन थी, जोर से बोलिए। तो जब इतनी गिरी हुई कौम को उसने उठा कर दिखाया है, तो आज तो दुनिया में कोई कौम इतनी नीचे नहीं गई, उस दौर में भी ऐसी नहीं थी। और फिर रब ने कैसे उठाया, इनको उठाकर दुनिया की सुपर पावर के सर पे बिठाया है कि वो हुकूमत करने के आल नहीं, उमर बिन खत्ताब आल है, सलमान फारसी आल है। ये सलमान जो गुलाम बनाया गया, उसी मदाइन का गवर्नर अमीर अल मोमिनीन ने बनाया और दुनिया को बताया जो मोहम्मद का गुलाम बनता है हकीकत में वही दुनिया का हुक्मरान बनता है। कुरान करीम पढ़ोगे, मदरसों को मजबूत करोगे, इन उलमा से जुड़ जाएं अगर आप अपनी आकबत और दुनिया संवारना चाहते हैं। इसके अलावा जितने इदारे हैं वो सिर्फ पैदागिरी है, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं यकीन से आपको बोल रहा हूं, अगर किसी और निसाब में इतनी जान होती उस दौर में भी तो सहाबा इकराम को वो निसाब पढ़ाया जाता। तो आज भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, इससे मजबूत निसाब कायनात में कोई नहीं, और क़यामत तक अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई और आज भी ये सीनों में मुंतकिल हो रहा है, इसलिए कि रब इस किताब का मुहाफिज है। इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को क़यामत तक कायम और दायम फरमाए और हमें यहाँ का फैज़ हमारी नस्लों को भी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।